Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Siz Gençler Edebiyatın yaxşı biləsiz deyilimində, biz Zülfət işəsində yaş icadçıların sizin işi yaratığını güzətib durdum. Onlar sizni qışaqlab alırlar, sizni yaratarlar. Mənə bugünkü yaşların icadını deyilib qarağızları üzüdüz. Mənə bu Qəribnin Yana Toxunuşları kompozisiyasında biraz uylanılar, bəhəslər tuturdu. Onun gidir milli depressiya digən uylarda tuturdu. Bu nedir, işraqlılıq mı? Bu nərsə bu? Bilesizmi, bilgili yaşlar icatı turnasuğa barı soңғы vaqtda bu mesele irtibar üzerinde ol hiçliksiz eybet görünür. Men to'lisi bilan hoplayım. Men bulay deb aytırdım. Allah'a şükür yaşlar icatına irtibar var. Bu eybet fal. İkincisi bilesizmi, men bulay deb aytdım. Mine bugünkü orta edipler fikirlerinde Erkay Zaydullah, Gazi Nur Muratlar, Lebip Lironlar, ne aytamin orta buğun degende, mine onların fikirlerinde düşünerek etkenlerin okup işte bilem. Şairler yaşkına türküm bulup giderler, dip eyteler. Erkay Zaydullah'ın yaş qabatlarga tırışa. Mine min hazırgi yaşlarını ana şulay bir türküm bulup edebiyatqa kilüşler dep sanayım. Hem onun bir özünçeligi var dep tuyumluyum men. Mine özüme tanış bulgan icatlardan çıkıp. Bilesizmi? Mine biz hazırki edebiyat degende yaşkına 90'lı yıllardağı edebiyatını, yani 20. asırın soңғы 10 yılın hem 21. asırının 15 yılın atıyız. Şu vakitte men eligi hazırki edebiyatını öz içinde ikiye bölüp karar edim, iki tapka. Çünkü 90'lı yıllar bari bir publisistik ahang bilen suvarıldı. Ol naqmine millet yazmışı bilen, suverenitet ruhunda yazılgan eserler kübrek idi. Yaşkına olarda milletim deyip yorsu ettirgen mümkündür belki Reşit Ahmetcanov'nın Açlık Meydanı var biteli. Naqmine şu şiir belki bu tür edebiyatının bir fokusu bulup duradır. Mine 2000 yılga çıkkaş, yani soңғы 10-15 yıldağı edebiyatta men bilgili bir derecede eligi millilik sıfatlarının sürülüğün көрем. Dürüsürek ol bitmedi. Ol felsefe bilen türlü birle başladı. Hazır nettigindeki etkende baş kiyimi atı revuşundagine tügül, terengire çıkıp uylanu, bugünküm, kileşegim, ütkenim, mine şu ütken bugünkü kileşek beylenişinde anlav ımtılışı dep aytırdım. Hem yaşlar icatına degen vakitte tağın bir kızıklı eybir. Tatar edebiyatı ömürge avul edebiyatı bulup geldi. Yani bizim yazışçılarımızın 95% avulda tuğup isken, şuna göre kimdir yazıp çıktı biteli. Bizim ediplerimiz avuldan gitkenler, şaharga kelip jetmegenler. Köpme derecede ul sizile. Eligi avulunu sağınam deyip avuz suları kurutu, koysağına şairi bizde yok iken. Dürüst bana belli de indi kimnindir bir ütken cevabı var idi. Avulunu sağınam. Əmdə matna var. Şu Onların olavızda, salavızda, şəhərdə yaşap qalavız deyip. Әйе, şu şuruqlara. İkinci bir tapqır edebimizin şunday sözleri hatırımda qalgan. Avulunu sağınam, avulga qoytasım kile deyip, yazasın, jırlısın, sen bar qoytta yaşasın şunda deyip eytkenim hatırımda әйе. Kızganış ki şartlarımız şunday ki, hazır indi edebiyat şahırga köçtü, lekin asılı bilen avul edebiyatı bulup qaldı kile. Bizden производство şahar turunda yazgan eserlerimizde de eligi avulşanlık ruhu bitip bitmegen. Hem köpme derecede Tatar edebiyatının mine dünya arenasında çığa almavı sebepleri turunda uylanabız bit. Bağaslar uyuşturabız. Anın birisi mena qalganda şunu bilen beyledim men. Mine kimden Oyaz abi Gilajev'nin bir yazmasında şunu məğnəli fikir hatırımda qalgan. Tatarlık bizni itekten tartadı. Yani biz mine şulay şuşu torrak dairede bilgili bir derecede provinsiyallik ruhunda uylıyız, fikir yürütəbiz. Tatar yazmışın dünya arenasına alıp çıkıp şunu okuşlara təqdim etu biyikliginde
уйлау, фикерләү дип әйтимме, сәнгати шуны сүрәтләү җитеп бетми. Бу якны әйткәнчә мин Аяз абый белән килешәм. Инде сезне сорауга якынрак киләбез икән. Чынлап та хәзерге шигърияттә, хәзерге әдәбиятта менә мин кемнәрне якын итәм дигәндә, яшьләрнең мөнәсәбәте бәлки бәйледер, аларның күбесе бездә укыдылар. Мин бездә дигәндә инде мин Казан федераль университетын күздә тотам. Я аның педагогика институтында, яисә аннан да күбрәгедер инде Татар Казан дәүләт университетында. Аның журналистика бүлегендә булырга мөмкин, татар филологиясында мөмкин, барысы да безнекеләр дип саныйм инде мин. Кемнәрне күздә тотабыз дигәндә, менә чынлап та әйтик, Йолдыз Миңнуллина, Линар Шаих, алар инде яшь буыннан бераз гына өлкәнрәкләридер. Айдар Җамалиев, аннан соң киләбез икән Лилия Гыйбадуллина, Эльвира Хадиева, яисә Рүзәл Мөхәммәтшин, яисә шул ук Фәнил Гыйлаҗев. Аларның иҗаты мин Иде журналында булсын, яисә кайвакыт айрым шәлкемнәре, Казан утлары журналында басылып чыга, җыентыкларында мөмкин булганда кулыма алырга тырышам. Укыйм һәм менә сез әйткән сорау турында уйланам. Ни өчен алар иҗатын менә үз вакытында шул ук Фәйзуллиннар буыны килгән, Рыкаиллар, Газинурлар буыны килгән, шигърият әйтик инде, шигърият әйдәп баручы гадәттә безнең әдәбиятта шулай булган, шулай кала да. Дигән вакытта, беләсезме, билгеле төрледер. Әйтик, Эльвира Хадиева да бәлки менә ниндидер бер нечкә лиризмны күрәм мин. Лилия Гыйбадуллина гаҗәеп матур метафоралар остасы дим. Аның шигырьләре кабатланмас, күп язмый кызганыч, ләкин кабатланмас иҗат буларак урын алган. Шул вакытта Рүзәл Мөхәммәтшин гражданлык шигъриятен үстерүче. Ул инде остазлары Рыкаил Газинурлар артыннан сәхнәгә чыкканда да кулын йодрыкламыйча үзенең шигырьләрен укый алмый кебек. Анда милләт язмышы алгы планга чыккан. Шул рәвешле алар төрле. Йолдыз Миңнуллина, күпләр аны аңлый алмыйбыз дип таптырыйлар. Йолдыз галәм белән космос киңлекләренә алып чыга. Кимдер аны Светаевага шатып та җибәрә, бик тә мөмкин. Кимдер Билла Ахмадуллина шалымнарында күрә кебек. Беләсезме, тагын бер миңа калганда менә бүгенге шигъриятне аңлау, тоемлау, яисә аның урынын билгеләгәндә тагын бер сыйфатны искә алырга кирәктер. Менә мин яңа бер этап дип әйттем бит әле, 21-нче гасыр әдәбияты каралырга тиеш дип. Анда инде бер фәлсәфилек, тирәнлек һәм төрле символлар белән эш итү арта дип. Менә бу яктан караганда, авыл әдәбияты дигәннән әйтеп бетермәдем. Игътибар итегез, Рүзилә, безнең соңгы 15 елда татар әдәбиятына шәһәр культурасын үзләштергән буын килде. Ул кызыклы, гыйбрәтле һәм матур күренеш булды. Йолдыз Миңнуллина шәһәрдә туып үскән икән, Айдар Җамали шәһәрдә туып үскән икән, һәм ул шәһәр шартларында авыл белән шәһәр арасын, яисә икесенең дә мәдәниятын дип әйтим, үзләштергән икән. Ул Йолдыз Миңнуллина өчен татар әдәбияты белән бергә рус әдәбияты да, хәтта чит ил әдәбияты да шулай ук якын икән аның күңеленә. Чөнки ул ике телдә дә иркен сөйләшүе, аралашуы, ике мәдәниятның да мәдәниятны үзләштерүе, шәрекне дә, гарипне дә дип әйтик. Аның иҗатын бер үзгә бер биеклеккә күтәрде дип саныйм, шулай тоела. Һәм аны кемнәрдер аңлый алмавы, бераз гына абстракт төшенчәләр белән эш итүе аның бәлки шушы иҗат үзенчәлеген аңлатадыр. Бу яктан караганда, ни өчен әле татар әдәбияты бер юнәлештә, бер кысаларда гына булырга тиеш. Нәкъ менә шундый абстракт юнәлештә, галәм киңлекләренә, космос мәсьәләләренә дә бәйле уйланулар, тирән фәлсәфә, интеллектуальлек юнәлеше буларак үсеп китә икән, начармыни. Аның үз укучысы бар, сөенергә генә кирәк дим мин. Әгәр дә инде кемгәдер нәкъ менә мәхәббәт рухы, нечкә лиризм якын икән, Эльвираны яисә Лилияны укысыннар, башкаларны укысыннар. Инде дингә, дини һәм мәдәни, милли мәсьәләләр үзгә үрелеп барганны Фәнил Гыйлаҗев иҗатыннан рәхәтләнеп таба алачаклар, үзләренең күңеленә рухи азык дип саныйм мин. Әнә шул рәвешле мин бүгенге шигъриятның һәм сезнең сорауыгыз чынлап та калып
бик матур эш башкара, шуңа күрә Гүзәл Сәгыйтовага рәхмәттән башка сүзебез юк. Аларның әлеге яшьләрне туплап, әнә шундый кызыклы проектлар белән чыгу үзе үк матур күренеш. Алла берсе аларга сәламәтлек насип булсын һәм эшләрен дәвам итсеннәр. Беләсезме, менә алар күңелендә, алар иҗатында моңсулык, яисә сагыш, милләт язмышы өчен борчылу, ул үзеннән үзе бераз гына күңел төшү халәтен, бераз гына караңгы төсләрне алып керә. Байтак шигырьләрдә очрый килешәм. Мин моны былай дип табам. Күрәсең, әлеге бүгенге буын яшьләрдә менә милләт язмышы турында уйлану теге җитди рәвештә алга чыккан дип саныйм мин. Гомумән татар әдәбияты милли әдәбият буларак татар язмышы турында уйламыйча булдыра алмый. Аяз абиның язмыса шулай ук шундый фикере бар. Татар язучысы бары тик милли кысаларда гына үзен таный һәм үзен күрсәтә ала ди. Әгәр дә инде безнең язмышыбыз шундый фаҗигага дучар булганыбыз икән, һәм без бүгенге көндә дә милләтебезне яклау, саклау, үзебезнең дәүләтчелегебезне булдыру теләге күңелебездә бар икән, миңа калганда менә бүгенге яшь шагыйрьләр, яшь прозаиклар да ул теге җитте кызыл булып дигәндәй күренә. Менә шушы халәт аларны җәмгыятьтә күпме генә матур сүзләр сөйләсәк тә тел язмышы, милләт язмышы борчу тудыра бит. Борчу тудыра. Нинди генә законнар кабул итмәдек, ләкин урамда җәмгыятьтә татар теленең кулланылышы аз булып кала икән. Мәктәпләрдә беренче чиратта егыга бәйле хәзер инде татар телендә укыту кими бара икән. Без бер яктан телебез, милләтебез язмышына өмет белән карыйбыз дибез, икенче яктан әлеге урамдагы, мәктәптәге, җәмгыятьтәге халәтне күрәбез дә күңелебез төшеп китә. Менә шушындый вакытта үз рухыңны, үз җаныңны тиешле биеклектә саклап калу күрәсең кыендыр. Һәм безнең әлеге яшь авторларыбыз шушы халәтне тоемлап укучысына шагыйрь бит үзе турында яза. Үз халәтен яза. Ләкин аның халәте миңа да якын. Ассоциатив рәвештә мин дә кабул итәм аны, чөнки аның фикерләре минем уйларым белән аваздаш, охшаш. Әлеге ассоциатив рәвештә миңа да килә дә, мин дә үткәнем, бүгенгем, киләчәгем турында уйлый башлыйм. Үз чиратында әдәбиятның төп максаты да шунда бит. Менә без әдәбиятның алтын фондына кергән әсәрләр турында сөйләшкәндә зур романнар турында да сүз барды, әйеме? Менә без бүгенге әдәбиятка килсәк, күбрәк шигъриятны искә алдык. Менә интернетта карасак, шигырьләр бик популярлашты. Шигырь укыйлар, аларны бик күп карыйлар. Бу проза укырга вакыт җитмәүме? Әллә бу шигърият чорымы? Киләчәктә ничек күз алдыгыз менә мондый вазгыятны? Сынапта авыр сорау бу. Беләсезме, яисә дөресрәге авырдан да бирәк, борчый торган сорау. Аның төп сәбәбе бүген китап укучылар санының аз булуы. Сер түгел, барыбызның күз алдында. Кеше өенә кайтканнан соң китап алу турында уйлаганчы иң беренче чиратта, кем әйткәндә пишмакта торган кара ящикны кабыза. Яисә үзенең өстәл артында торган компьютер каршына барып утыра. Сер түгел. Вакыты җитмәй. Чөнки дөнья шундый тизләнде, барыбыз да дөнья куабыз. Хезмәт хакыбыз гына эш урындагы җитмәй. Кешеләр 2-3 эштә эшлиләр. Булар барысы да бүгенге кешенең күңел халәте, аның күңеленең катылануына, аның әлеге рухи җылылык белән башкалар язмышы сурәтләнгән әсәрләрне озаклап, иркенләп укып утырырга вакыты калмый, кайвакыт хәтта теләге дә булмый. Шуның өстенә шунысы да бар, онытмаска кирәк, барыбер телевизор, нәкъ менә төрле шоулар дип әйтик инде, кешене үзенә җәлеп итә, китап укып бит уйлануына сорый. Китап укый башладыңмы, барыбер тукталып каласың. Тукталып калмасаң да андагы уй фикер синең үзеңнең күңелеңә, җаныңа күшәдә, акылга кирип уйланырга этәрә. Кайвакыт мин үзем укыганда сез ничектер тукталып, үзем онытылып, нәрсә турында да уйлый башлыйм. Бар шундый сыйфатым, ничә дәсең аны? Шигырьдә укыла. Инде хәзер булай дип карыйм, беләсезме? Шигырь укыла прозага бәйле, бәлки ул шуның белән нидер. Ниясендә шигырь ул
заманға аваздаш һәм үз вакытында җавап бирә. Хәл вакыйгаларга тиз үзенең мөнәсәбәтен белдерә. Ул кыска. Шигырьне уку барышында бит әле дә баягы мин һәр шигырьнең бер табышы булган 2-3 юл бер строфаны күрергә телим мин. Шушы строфа мине кабат озата бара. Менә прозага килгән вакытта, бәлки чынлап та прозада әлеге халәтне бирү кыенрактыр. Ул вакыт сорый бердән, вакыт сорый. Икенчедән, шул вакыт эчендә менә прозада беләсезме, кызыклы, гыйбрәтле теманы, хәлне, күренешне табып алып укучыга җиткерү бәлки авыррактыр. Менә бу якта, бу очрактан сез сорамасагыз да, тагын бер кызыклы әйбергә мөрәҗәгать итик әле. Менә мин студентлар белән эшләүче буларак, алар миннән сорыйлар. Менә абый, сез Зифа Кадирова иҗатына ничек карыйсыз? Бик әйбәт. Беләсезме, күпме дәрәҗәдә менә язучылар арасында йөргәндә мин, аның ул язучы түгел бит инде дигән сүзне ишетәм мин. Ләкин сорау мәсьәлә бит дөрес куелмый. Бүгенге көндә, менә мин әйткәнемчә, китап укучылар азайган вакытта, минем туган авылымда Зифа Кадированың әсәрләрен чират турып укыйлар икән, моңа сөенергә кирәк, һәм мин сөенәм. Нәкъ менә студентларым, аларның әти-әниләре аның китапларын укыганга күрә, мин Зифа Кадирова әсәрләрен алып укыдым. Дөрес, аның 5 китабы бар бугай, барысында укый алмадым әле, ләкин икесен укып чыктым. Һәм беләсезме, нинди мөнәсәбәттә. Тулаем алганда билгеле Зифа Кадирова, бәлки ул татар укучысының бер өлешен китапка кайтарыр. Оның үз әсәрен укыганнан соң, аның әсәрләре күңелендә ошап калган икән, әлеге абый, апа үзенең баласына, кызым, тагын берәр китап алып кайт әле дип әйтмәсмени? Әйтер кебек. Кадирова безнең татар прозаның киләчәгеме? Юк, киләчәге түгел. Зифа Кадированың иҗаты әдәбият тарихында зур урын алып калмаячак. Менә мин укыган этик бәхеткә юл калган. Мисал өчен, хәтеремдә калган, bundan күпмедер ничәдер айлар элек укыгандыр инде, китапны алыйм. Әлеге китапны уку барышында ул мине җәлеп итте. Мин аны укып чыктым, кызыксынып укыдым. Ләкин бит беләсезме нәрсәдә? Менә бүгенге көндә массашыл әдәбият дигән төшенчә бар. Яисә менә төрле телевизорда бара торган сериаллар рухындагы әсәрләр алар. Зифа ханым әйләнә тирәмдә булган вакыйгаларны төрле укучының күңелендә, кытыгында уйный торган сюжетларга салада укучыга тәкъдим итә. Укучыга бүген фәлсәфи романнарга караганда, аның әйләнә тирәсендә булган хәлләрне сурәтләгән әсәр якынрак. Хәтерегездәме, кайчандыр бер буын дип әйтим инде, 90-нчы елларда Санта-Барбараны, Просто Марияны, яисә Изаураны һәм башкаларны карадык. Кешеләр телевизор каршысыннан китмичә карадылар. Аларның күңелендә әлеге әсәрләрне күрү теләге бар иде. Бүген инде миңа хәзер әлеге Мексика, Бразилия сериалларын күрсәтегез, карамыйм мин аны. Аны да караучылар бардыр, кире какмыйм. Ләкин миңа кирәк түгел. Ләкин кайчандыр карадым. Күрәсең, минем күңелемдә моңа ихтыяҗ булган. Зифа Кадирова бүгенге укучының ихтыяҗына җавап бирә. Ләкин ул әдәбиятка җитди яңалык алып килми. Аның сюжетлары кайдадыр тегендә монда таныштык таләп. Мин менә бу кичәгенә 2 бүлмәле Хрущевкада яшәп, аннан соң аракы эчә башлап, аннан соң Сукбай бомжга әйләнгән турында кайдадыр мин кино карадыммы соң әле, китап укыдыммы соң дип уйлап куясың. Туктале, очраклы рәвештә генә бер кеше ярдәмендә дачада портфель таба, аның эчендә миллион сум акчалар таба. Туктале, мондый кызыклы хәл тормышта була дип кайдадыр мин гәҗиттә укыдым бугай бит. Ягъни аның сюжетлары билгеле сюжетлар. Яңалык юк. Аның геройларын карагыз сез. Татар әдәбиятында олы характер, менә бу милли герой дип әйтә торган кем бар? Юк. Ягъни ул минем кытыгымда уйлап кызыклы әсәр язган. Мин аны укыйм, бу язмышның ахырын беләсем килә, укып чыгам. Ләкин аннан соң күпме вакыттан соң онытыла. Ягъни әдәбиятта мин уйлыйм, безнең бүген укый, 20-30 елдан соң бәлки Зифа Кадирова әсәрләре гел укылмас. Аның орнына үз чоры укучысының теләгенә җавап бирүче яңа язучы табылачак. Мин моңа шикләнмим. Тагын бер шундый сорау, менә чәчмә әсәрләре темасын дәвам итеп, мемуарлар жанры хәзер соңгы елларда дип әйтмәк бик популяр. Бу гел шулай булды, әле бу вакытлы күренешме? Мемуар жанры ничек булды? Беләсезме, мемуар чынлап та бу очракта инде
Biz birinçilerden bulup belki iske alabız ayttık. Fənis abi Yarullin'den mine деген отлы көмірін деп әйтегенді қысқартып қана айтым енді. Шулық Марсел Ғалиевның бұл өлкәдә әйбәт эшләп килә гомер-гомергә. Туфан abi Миңнуллинның Кызыл тыш дәфтәре яисә біз аны отырып уйладым жиынтыкларын һәм башкаларны искә алабыз икән. Чынлап та Казан утлары журналы яисә башка журналларда аларга киң мөрәҗәгать итә. Моның сәбәбен мин нәрсәдә дим? Күрәсең, бу очракта менә bir vakt kimde qası şitkere gitip ektim әле. Kimde ahırı Mühabbat Мәхдиевнең кеше китәҗре каласына мысын бәхилләшүнең ме? Ние бар? Эпиграфы бар. Гафу итәсен, онытып җибәргәнем. Якын арада гына кулгалмаган идем. Ул анда әйтә, киләчәктә дә кешеләр ниндер яңа темалар уйлап газапланмаслар, үз тормышларына бәйле хәлләрне әдәби сурәтләрдә укучыга тәкъдим итәрләр ди. Һәм ул үзенең иҗаты кеше китәҗре каласымы бәхилләшүме беләбез инде, аны үзенең туган авылына, үзе белгән кешеләргә багышлап язылган бит. Менә шуның кебек үк бүгенге көндә укучыга тормышта булган фактларны, нәкъ менә әдипләрнең истәлеге буларак аңлау, уку кызыксыны уята. Бу күрәсең заман шарты таләбе дим мин. Минем өчен хәзер сугыш турындагы китап укуга караганда, сугыш чоры кешеләренең яшәешен кемнеңдер бирүе якынрак. Ягъни бу очрактан ишетеп әйтим мин аны. Ул мине әлеге рухи уйлануларыма, рухи таләпләремә азык булып тора. Минем өчен теге яисә бу хәлнең сәбәбе, шартлары, кешенең бу шартлар сәбәпләргә үз вакытындагы мөнәсәбәте кызыклы. Yazışı bit, ettik 40-cı yıllar turundamı, яисә 60-cı yıllar turundamı, ettik 60-cı, 70-cı yıllar şuluk Хрущев çırları turunda yazа икән, Раул Фәзуллинман, яисә Раул Рәзи Вәлиевме, башкалармы. Миңа шуны белән кызыклы ул. Алар ул чорда ничек уйлаганнар. Һәм менә хәзер инде башка буын кешесе буларак үз чорына ул ничек бәя бирә. Менә шушы ике ясылыкта карау миңа кызыклы, гыйбрәтле. Мин үземдә андай әсәрләрне яратып укыйм. Дөрес, бәгасы булганнары бардыр. Кайберләре әйткәнемчә билгеле бер дәрәҗәдә конъюнктурага да бәлки бирешәләрдер. Хилафлык китергән урыннарда да бардыр. Бәхәскә керәсе килгән урыннарда бар шул. Фәнис abi Яруллин белән дә, аның китабы белән дә. Ләкин укыла бит. Укыла, миңа калганда татар укучысы Туфан абыйның публицистикасы, аның шәхси тормышы белән үрелеп бара. Кызыклы, гыйбрәтле, әсәрләрнең язылу тарихын күз алдына китерәсең. Һәм бу кешене шәхес буларак күбрәк белүгә ярдәм итә. Күрәсең, бүгенге көндә әйткәнемчә, нәкъ менә шушы әйбер иҗат белән бергә шәхесен аңлау омтылышы тәрәдер дип уйлыйм мин. Мин уйлыйм, киләчәктә хәзергә әле менә бу алдагы елларда мемуар жанры барбер актив яисә популяр булып калыр дим мин. Bizim İsrail'in dünya arenasına çıkarak yalanabız. Tatar edebiyatının dünya arenasına çıkıl meselesini. Sovet zamanında da müstəkerimlərimiz bulmadı. Temaga aylanıp qaytığını gül qabatlanğan. Авыр сорау һәм бер төрлегенә җавап була да алмыйдыр. Чөнки бу сорауны сез башкаларга да бирәсез инде. Аңлыйм мин аны. Минем карашым мондыйрак. Бердән билгеле татар әдәбияты бай, һәм безнең татар әдәбиятының менә бу 20-нче гасыр әдәбиятын алып карыйбыз икән, анда ил күләмендә Рәсул Гамзатовлар, Мустай Кәримнәр дәрәҗәсендә яңгырарга тиешле шәхесләребез бар иде. Менә бу очракта мин аларның бәлки кайбер исемнәрен атаганымдыр. Ләкин мин уйлыйм, әгәр дә Миргазиян Юнус иҗатын тиешле дәрәҗәдә нәкъ менә ул әсәренә салган уй фикерләрне, хис кичерешләрне төгәл итеп, тәрҗемә рәвешендә тәкъдим итсәң, укылыр дим мин. Аяз Гыйлаҗев, Миргазиян Юнус, Әмирхан Еники, Туфан Миңнуллин, бәлки тагын атырга мөмкиндер Әхсән Баян, бүген менә бу исемне мин бер дә атамадым. Менә дигән иҗатчы дип саныйм мин. Бердән Совет чорының конъюнктурасы булгандыр дим. Ниясәң дә безнең Муса Җәлил бар иде.
Сугыш чорларында хәтта Сталин бүлегенә лайык булган ике авторыбыз Гомәр Бәширов белән Кавы Нәҗми, алар Сталин бүләге алган кешеләр. Һәм билгеле бер дәрәҗәдә сәясәт дип әйтмәсәң килеп керде. Менә татарлардан инде җәлилләре бар, дөнья СССРда бердән-бер кеше бит, һәм Совет Союзы герое исеме алган, һәм Ленин премиясе алган, башка кеше юк бит беләбез. Шуннан соң тагын башка кешене бик күтәрәселәр килмәгәндер кебек тоела миңа. Кабатлап әйтәм, субъектив карашым булырга мөмкин, ләкин бу әйбер бардыр. Инде тулаем алганда, икенче яктан билгеле, татар әдәбияты ни өчен ил күләмендә яңгыраш алмый дигәндә, тагын бер сәбәп миңа калганда татар әдәбиятының милли үзенчәлекләргә бик зур җитди игътибар итүедер бәлки. Гәрчә бу да зыян китергә тиеш түгел кебек. Мисалы шул ук Шыңгыз Айтматов. Ул да миллилекне әйбәт бирә. Күрәсең, менә бу Аяз абыймы, Әмирхан абый Еникинең мин әйтелмәгән васыятенме, матурлыгынмы, шаярыуынмы, төнге тамчыларынмы, мин аны теләсә кайчан укып ял итәм. Ягъни мин аларга кабат-кабат әйләнеп кайтам. Әсәрендәге кабат-кабат әйләнеп кайта алам икән? Ул классика бит инде. Шул Әлдермештән Әлмәндәргә кабат-кабат әйләнеп кайта алабыз икән, икенче кат сәхнәдән карый алабыз икән. Бу классика бит инде. Бу берсе әйткәнемчә, менә шушы безнең миллилек сыйфаты һәм татар язмышы аның хәләтен җиткерү кыенлыгы булса, икенче яктан күрәсең билгеле бер дәрәҗәдә әлеге әдәбиятны пропагандалау кирәк. Дөресен әйткәндә, менә чит илләрдә рус әдәбиятының яңгырашының нигезендә нәрсә ята? Әйтик, еш кына менә без ни өчен татар әдәбиятында диссидентлар булмады дип әйтәбез. Рус әдәбиятында алар күп иде. Бердән һичшиксез әйткәнемчә инде алдыда әйттем мин, рус әдипләре һәм аларның байтак өлеше яһүдләр дип әйтим инде, ләкин русча язылып рус әдәбиятына хезмәт итүчеләр, аларның уйлау, фикерләү дәрәҗәсе чынлап та галәм киңлегендәрәк булу. Икенчедән, алар чит илгә киткән чиракта Париждамы, башка шәһәрдәме үзләренең җәмгыятьләренең ярдәменә рәхәтләнеп өмет иткәннәр. Татар әдибе шул Салих Баттал 60-70 елларда әйтик диссидент дәрәҗәсендә йөргән, кырысытылган, хезмәтләрен басмаганнар, ул рәхәтләнеп чит илгә китер иде. Кая барсын мискин. Кем ананда көтеп тора да, кем аңа икмәк бирә барган чиракта. Менә бу яктан караганда татар һаман шул кысылган халәттә. Тегендә икенче яктан карагыз сез, шул ук Пастернаклармы, Солженицыннармы һәм башкалармы чит илгә киткәннәр соң аларның китапларын чыгарырга ярдәм бирүче меценатлар, спонсорлар һәм башкалар әзер, мә чыгар гына. Русны яисә яһүдне таныт кына дөньяга гына. Безнекенең нәрсәсе бар? Ягъни бу яктан караганда татар байларына ни өчен без әдәбиятыбызның кашы булып торган әсәрләребезне миллионлаган тираж белән инглиз, француз, испан һәм башка телләрдә тәрҗемә иттереп таратмыйбыз. Ни өчен Аяз абыйның ягез бер дугасы венгер телендә чыккан икән, шуңа сөенүебез кем әйткәндәй башыбыз сөенүдән башыбыз түбәгә тиде. Ләкин бит аның чыгу дәрәҗәсе 500 экземпляр. Аны белән танылып булмый. Нигә берәү әйтми, әйдәгез менә бу китапны хәзер инде тагын 3-4 телгә тәрҗемә итеп, бөтен Европа илләренә, һәрбер илгә 1 миллион дәнә таратыйк. Нигә итальян телендә миллион чыкса? Менә халыкны таныту, теге әсәрләребезне белмиләр. Мин бу очракта дөрес икенче як бар кабатлап әйтәм, мин һич кенә дә сәнгатилек ягын кире кагасым килми. Татар әдәбиятында кызганыч ки, әнә шулай сәнгати планда башка халыкларга да кызыклы итеп язылган әсәрләр тәкъдим итүчеләр күп түгел. Менә Аяз абыйның истәлеген мин инглизскә алдым мин, чөнки хат-хат укыган һәм күңеленә сеңеп калган, ул да шулай ди. Менә ди 20-нче гасыр татар прозасын күземнән кичерәм дә ди, уйланып калам. Әйбәт дөнья галәм биеклегендә уйланып язылган әсәрләребез бар күп түгел икән ди. Ул нигездә шул Мәхмәт Мәгътиевләрне, Әмирхан Еникиләрне атап китә. Менә шул рәвешле, димәк, берсе художестволык, сәнгатилек барбер аксый. Күрәсең, татар әдибе
әлеге дөнья казанышларын үзенә туплап, білім яғынан үзен байытып, сәфәрләр, сәяхәтләр кылып, үзенең дөньяга яңа яктан күзен ачып, язу җитми күрәсең. Әлеге мин әйткән провинциальлек, гафу итәсез инде, мин кемсетмәй түгел язучыларыбызны, теге тарлык итәгебездән тарта күбек. Хатын кыз иҗаты. Менә соңгы халык язучысы исеме алган кеше һәм халык шагыйре исемен алган кеше хатын кызлар Нәбира Гыйматуллова, Лена Шагыйрҗан, коммерция уңышына ия язучыларыбыз кебек хатын кызлар Ләйлә Дәүләтова, Зифа Кадыровалар, төрле телләргә тәрҗемә ителгән, соңга да шау-шу тудырган әсәр Гүзәл Яхина. Бөтенесе хатын кызлар. Бу әдәбиятның киләчәге хатын кызлар кулланып күчә дигән сүз. Бу нәрсә бу? Белмим. Білесізме, білгілі, хатын қызның әдәби ижатқа келуі, Аллағына да түгіл, кең танылу алуы біздің әдәбияттағына түгіл. Рус әдәбиятында да біз Петрушевская, Донцова, Марининалар ижатын оқып, есе алар әсәрләре бойынша қойылған спектакльләрне, есе кинофильмнарны қарыйбыз даими. Яғни рус әдәбиятында да алар бик популяр. Күрәсең, күпме дәрәҗәдә ие. Мин бәлки дөнья күләм бик мәгълүматларым адағы юктыр, ләкин рус әдәбиятын белгән дәрәҗәмдә аларда да шактый актив булуларын күрәм. Күрәсең, ул чынлап та бер тенденция төсен аладыр дип уйлыйм. Беләсезме, бәлки монда нәкъ менә без әйткән сәбәп, халыкның бер зур катламы әдәбиятны укудан читләткән вакытта нәкъ менә хатын кызның үзенчәлекле акылы, уйланулары һәм шуңа нисбәтле иҗаты укучыларның бер өлешен әдәбиятка тарта, яисә тотып торадыр дип кенә уйларга нигез бар. Авыр чакта хатын кыз аренага. Гадәттәгечә кыенлыкны үзенең җилкәсенә күтәрә дип әйтергә дә мөмкин. Бу як бар. Шулай да сон ягыннан караганда билгеле әлеге үзенчәлек күзәтелсә дә, барыбер иратлар әле көпчелек булып кала. Гәрчә икенче ягы бар. Менә бер кызыклы әйбер бит. Безне бүгенге көндәге менә урта буын яисә өлкән буын әдипләренең чыгышларын, язмаларын укыганда бер кызыклы әйбер бар. Безнең төркемдә укыган елларда диләр, яртыбыз дип әйтерлек егетләр иде. Бүгенге көндә менә мин студентларга карыйм. Безнең бүген әйтик 80-85 студентыбыз бар икән, әйтик беренче курста. Һәм аларның һәр төркемгә керсәң дә, һәр төркемдә 2-3 егет утыра, калганнары кызлар. Ягъни сон ягыннан да, демәк, тел, әдәбият белән кызыксыну, әдәби иҗатка килү егетләрне дә күрәсең бераз әллә әзрәк микән дип тә уйлап куясың. Икенчесе, күрәсең заман рухы, заман кырыслыгы, акча эшләү теләге. Ул үзүк мәктәп елларында нәкъ менә әдәбият белән кызыксыну кемнәрдә ул? Кабат мин киләчәктә кем булам? Гадәттә бит инде үзе шигырь, хикәя язучы бала, ул әдәбият юлына, журналистика юлына кирип китә дә, шул өлкәдә эшли башлый. Беләбез бит байтак кына шәхесләрне, алар бизнесмен булып киткәннәр, эшмәкәр булып киткәннәр, төрле өлкәләрдә эшлиләр, ләкин иҗат белән кызыксыналар. Менә булар барысы да күпме дәрәҗәдә иратларның әдәбиятка килүен бераз шикли, кысрыклы кебек тоела миңа. Киләчәктә ничек булыр, анысын фараз кылу кыенрактыр, ләкин төрле беләсезме, моны кире кагып та булмый. Чөнки барыбер әлеге, менә мин үзем дә студентлар яисә укучыларның эшләрен тикшерү конкурсларына катнашам. Иделем Акчарлагымы, яисә шигъри Сабантуймы 95% кызлар инде. Демәк, киләсе елга кемнәр килә дигән вакытта өстенлек кызлар ягында. Менә шулай мин сезгә бәлки ачык кына җавап та биреп бетерә алмаганымдыр. Бәлки ират буларак бу очракта мин тагын бер кат уйланып калганымдыр әле. Соңгы тема, соңгы
сұрау, менә сіз бүгінгі тоталь драматургия системасы, драматурглар біздің режиссерлар қоймай деп зарлана, режиссерлар яза білмейсіз деп әйтә. Сіздің қараш, кім хақлы, кім хақсыз, нәрсе эшләргә? Бұл сұрауға менің жауап беріп тырышып қарағаным бар еді кебек. Мен былай санаймын, белгілі драматургияның тұрышы, ол ғұмым әдәбиятның тұрышы білән шақты бір дәрежеде. Бір яттан қарағанда мен драматургия біз бар деймін. Бар. Аллаға шүкір, татарның 13 театры эшләп килә икән, һәм аларның репертуарында барыбер біз ничек кенә карасак та классика белән бергә бүгенге көн авторларның әсәрләре дә урын алган. Әгәр дә менә быел үткәрелгән яңа татар пьесасы конкурсына 70ләп әсәр килгән икән, ул бит бер күп булса 2 ел эчендә язылган әсәрләр, димәк пьесалар язу белән кызыксынучылар яисә бу өлкәдә эшләүчеләр Аллаһка шөкер әле бар. Икенче яктан билгеле драматургияның торышы күпләрдә борчу тудыра һәм күпчелек бәлки канәгать түгелдер. Мин аны үзем дә сизәм. Мин үзем дә бүгенге драматургияның торышы белән канәгать түгел. Һәм бу күпме дәрәҗәдә драматургия без торгынлыкта түгелме дигән сорауны мин үземә дә куям. Һәм моңа ике сәбәпне дә китерә алам кебек. Берсе, чынлап та, менә минем қолымда 2003 елдан башлап үткәрелеп килә торган яңа татар пьесасы дип аталган конкурс нәтиҗәләре буенча призлы урынны алган, иң яхшы әсәрләр тупланган 12 томлык бар. Бу соңгы 15 елдагы драматургияның торышын күрсәткече бит. Мин ул әсәрләрне нигездә барысында укып беләм. Аларның иң яхшылары театрларда куелып килә инде. Сезгә танышалар. Әйтик, соңгы елларда гына куелган әсәрләрне алсак та, шул Туфан абыйның Мулла, Дивана кебек, Төш кебек әсәрләреме, Зөлфәт Хакимның Тәсис күкесеннән башлап, башка Мылтык һәм башкаларымы, яисә Илгизәниев пьесаларымы, аларның иң яхшылары куелып килә. Кызганыч ки, әлеге пьесаларның сайлап алынган, яхшылар рәтенә кертелеп китап булып басылып чыккан әсәрләрнең яртысын менә мин режиссер булсам куймас идем. Ягъни минем өчен алар кызык түгел. Минем өчен алар сәнгати планда йомшак әсәрләр. Икенчесе, бу мәсьәләнең бер ягы булса, тагын мәсьәләнең икенче ягы бар. Соңгы елларда игътибар иттем, Рузилә, инсценировкалар артты. Ягъни безнең проза әсәрләре сәхнә теленә күчерелеп, спектакль рәвешенә тәкъдим ителә башлады. Моның ике сәбәбе бар. Бер яктан, билгеле классика буларак танылу алган әсәрне укучыга тәкъдим итүнең яңа бер формасы килешәм. Фатих Хөсеннең Йөзек кашы яратып укыганыбыз икән, 42 елда язылган әсәр. Илгизәниев аны сәхнәгә күрсәткән икән. Ул әсәр белән мин икенче кат танышам, бик әйбәт. Гаяз Исхакый буенча Ризван Абдулхамид һәм Мансур Гыйлажев курчак туе тәкъдим иткәннәр икән. Пьеса рәвешендә мин Гаяз Исхакый иҗаты белән сәхнә аша таныштым, бик әйбәт. Меңләгән укучы аны күрә, таныша. Шул вакытта дим мин, ул театрларның заман рухындагы әсәрләргә кытлыгын да күрсәтә. Әгәр дә бүген язган драма әсәрләре режиссерларның теләген канәгатьләндереп, алар менә бу әсәрне куям мин, киләсе елга менә буларны куям дип, инде чиратка салып куйган булсалар, алай күп мөрәҗәгать итмәсләр иде кебек тоела миңа. Бәлки бәхәсләдер, кабатлап әйтәм мин. Ләкин бу күренешне без шулай ук эшләтеп үтә алмыйбыз. Интерабыз соңгы елларда бик каты пьесаларын күтәртәсе китте, бик каты. Ләкин режиссерлар аны куймадылар. Элек минем белән режиссерлар Тумаш эшләйде. Соңгы елларда минем белән режиссерлар эшләми дигән фикер әйтә иде ул. Бәлки шунда безнең режиссерлар Кем әйттең син? Илдар абыйны. Бәлки безнең режиссерлар, драматурглар белән эшләп бетермиләрдер, аларга юнәлеш күрсәтмиләрдер. Бу режиссерлар ягыннан да кимчилек түгелме? Бар инде ул әйбер. Мин аны турда күп укыганым да бар. Драматурглар инде шактый инде бәйтеп күбесен мин аны күреп тә беләм, очрашканда да теге исә бу сәбәп белән әйтеп китәләр. Әйе, драматургия яисә дөресрәк театр тарихында ул әйбер билгеле. Режиссер үзенең драматургын таба һәм шул драматург белән эшләп, аның иҗатын халыкка ача
һәм аның белән озак еллар дәвамында моны эшли. Барыбызга билгеле Туфан Аминуллин һәм Марсель Сәлимҗановның иҗади дуслыгы турында бик күп язылды. Шуның кебек үк мин болай дип әйтер идем. Беләсезме, бер яктан чынлап та театрларда режиссерлар күп булса, мин аңа сөенер идем. Күрәсең, аларда бюджет кытлыгы, моннан китә алмыйлар. Әйтик, Камал театрында 2 режиссер эшли икән, берсе баш, икенчесе аның ярдәмчесе дип әйтимме, күрәсең тагын 3-4 режиссер алырга беркем рөхсәт итми, алырга беркем дә хезмәт хакы түләп тормый дип уйлыйм мин. Фәрит Бикчәнтәев кына, яисә Илгиз Зәйниев кына бөтен драматургның да иҗатының асылын аңлап бетермәскә мөмкин. Кем генә булса да без бит кеше. Без барбыр субъектив мөнәсәбәтебез бар. Кемгәдер хәтта шул Туфан абый Миңнуллин иҗаты да кемгәдер ошый, кемдер әйтә, ярый инде урташа ди. Кешенең бит башкача әйтеп булмый, аның күз аллау, аңлау дәрәҗәсе. Бүгенге көндә без кемнәрдер модернистик әдәбият укый икән, кемдер безнең классик реализм, романтизмны гына укый икән, без аңа нәрсә булса таләп куя алабызмы? Юк, шуның кебек үк. Инде драматургларның, режиссерлар безнең иҗатны күрмиләр дигәнне белән мин килешмим. Яшмасам, мин Мансур Гыйлаҗев белән бугай бер көнне дә байтактырак инде бераз бәхәслегә дә кирип алдым. Ул да шушы фикерне әйтте дә, менә язам, тәкъдим итәм, алмыйлар, куймыйлар дибрәк әйтте дә. Соң мин әйтәм, Мансур, режиссерларга тәкъдим ителгән әсәрләреңне, менә тәкъдим ит әле син аны журналга. Менә Казан утлары журналы, миңа калганда яңа әсәрне ул рәхәтләнеп кабул итә. Соңгы әйтик 10 елда Казан утларында басылып чыгып, карагыз әле, бу бит классика дәрәҗәсендәге пьеса. Нигә моны сәхнәгә куймыйлар дигән әсәрне укыганыгыз бармы? Юк, мин юк. Аның куйлар дайын куялар дип саныйм мин. Ягъни беренче чиратта барыбер драматургик материалыбыз йомшак. Икенче ягы бар. Әйттем бит сезгә, яңа татар пьесасының сойлап алынган әсәрләрнең мин күпчелеген мин режиссер түгел. Мин гап-гади укучы дип әйтим инде. Мин аларны куймас идем, йомшак алар. Ул укучыда миндә кызыксыну уятмый. Я ул тапталган тема ул, ягъни сәнгать илеге түбән, я ул сәхнә закончалыкларына туры килми. Каяндыр алган материалны диалог формасында тәкъдим итү бөтен барса пьеса дигән сүз түгел бит, аңлыйсыз. Килешәм шуны тагын бер әйбер белән. Билгеле, әлеге о килеп җитмәгән, ләкин идеясе, мәгънәсе һәм асылы дип әйтгәндә әдәби әсәр буларак кыйммәтле күренгән әсәрне алып, аның белән режиссер һәм автор эшләп бетерү булсын иде дим мин. Менә монысы кирәкле әйбер, монысы үзенчәлекле әйбер. Бу яктан режиссерларга инде менә андый әсәрләрне тотып аласыз икән, вакыт табыгыз, аңлатыгыз, нәрсә җитмәгән күрсәтеп бирегез, тәнкыйтьче буларак ярдәм итегез дип әйтәсе килә. Бу әлеге дә баягы режиссерларның вакыты, мөмкинлеге булуга, бу авторлар белән танышлыгына һәм башка һәм объектив, һәм субъектив сәбәпләргә бәйле дим. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.